Good morning to all. So let's we enter into the today's topic with respect to class 6th we are handling in current affairs. Today topic is with respect to non-banking financial corporation. So non-banking financial corporation already நம்ம banking complete பண்ணி முடிச்சாச்சு. Bankingல ஒரு 4 segmentsல பார்த்திருக்கோம். Okay, asset quality management பார்த்தோம், monetary policy segmentation பார்த்தோம், then financial inclusion aspectsல பார்த்தோம். Then apart from that today we are going to discuss about non-banking financial corporations. Okay, so non-banking financial corporations overall என்ன cover பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா with respect to non-banking financial corporations and its functions and how it is different than the banking functions. That is banking institution விட கம்பேர் பண்ணும்போது non-banking financial corporation ஏன் அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள், ஏன்னா எல்லாமே financial institutionக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான். Then apart from that, what are all the important points which was discussed in the economic survey 2021 relevant with the non-banking financial corporation, that is its credit growth and in what sector it gives and more credit for the development of MSME sectors and other developmental areas. Okay, then apart from that we are going to discuss about some of the issues with respect to what all the challenges faced today. Okay, adu very specific and the IL and FS crisis அப்படிங்கிறதுனால shadow banking மாதிரி concepts கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். Then how very recently based on the recommendation of UK Sinha committee, okay, 2019 to reform non-banking financial corporation committee form பண்ண ஒரு committee, and the committee based recommendations and the recommendation follow upon various initiatives in various dimensions like risk-based internal audit, then partially credit guarantee schemes, then scale-based regulations, and very specific and recent amendment in the factoring regulation amendment act. Okay, it was actually initiated at the year of 2011. We are today going to discuss about that topic itself. Okay, factoring unit அப்படிங்கிற ஒரு concept. That apart from that, what is meant by factoring? What are all the regulations we done in the areas of factoring to facilitate for the MSME credits? Okay, so அவங்களுக்கான ஒரு கிரெடிட் சொல்யூஷன் தான் இந்த ஃபேக்டரிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்றது. அதுல ரீசென்ட்லி ஆன் இன்டர்நெட் பிளாட்ஃபார்ம்ல, ஓகே, ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஹவு தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேர் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், ஸோ இன்வாய்ஸஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மெக்கானிசம் தான் இன்னைக்கு ஓவராலா நம்ம கவர் பண்ணக்கூடிய ஏரியாவா இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் we enter into the two topics one by one. Okay. So first thing with respect to what is meant by non-banking financial corporations அப்படிங்கறத understand பண்ணிடலாம். Once again. Okay, so non-banking financial corporation is nothing but it is also considered to be a financial institution. அதுவும் financial institutionல part and parcel. Like எப்படி banking sectorsல scheduled commercial banks, non-scheduled commercial banks and differentiated banks like small banks, payment banks segments பார்க்குறோமோ, அதே மாதிரி non-banking financial corporation it is comes under the financial institution criteria, and to an extent it is also under the regulation of RBI. Okay, but what is the difference between these one is for example a banking corporation like or a scheduled commercial banks எடுத்துக்கோங்களேன், those are all regulated under the Banking Regulation Act 1949 சொல்லுவோம் இல்லையா. But non-banking financial corporation பொறுத்தளவுக்கு it is registered under Companies Act 1956 தான். Okay, then apart from that, why it is considered to be a non-banking financial corporation in sense, nothing but its financial activity, that is a principal business should be in the financial aspects. Financial activities na oda principal business ah irukanum. அப்படி இருக்கக்கூடிய companies other than banking companies non-banking financial companies னு பண்ணுவாங்க, இல்ல non-banking financial institutions னு சொல்லுவாங்க. So principal business அப்படிங்கிறது யூசுவலா அவங்க பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் தான், லைக் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க, இல்ல சிட் ஃபண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல இன்சூரன்ஸ் செக்மெண்ட்ல இருப்பாங்க, இல்ல டு அன் எக்ஸ்டென்ட் அதர் ஏரியாஸ் லைக் மார்க்கேஜஸ், ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லோன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் எதுக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்குள்ள கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அவங்களோட பிரின்சிபல் பிசினஸ் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் உள்ள ஓரியன்டா தான் இருக்கணும். அப்படின்னா அது என்ன கிரைட்டீரியால சொல்லுவாங்கன்னா 50-50 டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கு இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் வெரி மச் கால் டு பி அண்ட் 50-50 டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய இன்கம்ல 50% ஆஃப் தி இன்கம் எதுல இருந்து வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் தி ஃபினான்ஷியல் சோர்சஸ்ல இருந்தா வரணும். இட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு சிட் ஃபண்டோ இல்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் கலெக்ட் பண்ணியோ இல்ல அதர் மார்க்கேஜஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு
ஹவுசிங் லோன் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரது, இல்ல ஒரு கார் லோன் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரது, இல்ல பர்சனல் லோன் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரது, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, இது மோர் தென் 50% இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவங்களோட கிராஸ் இன்கம், அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம், அதுவும் 50% என்னவா இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் சோர்சஸ்ல இருந்து தான் வரணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 70% வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு அக்ரிகல்ச்சரின் ஓரியன்ட் பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், ஒரு 30% மட்டும் அதுல இருந்து ஃபினான்ஷியல் பிசினஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறது அட் இஸ் நாட் கிரைட்டீரியா. மினிமம் 50-50 இந்த டெஸ்ட்டை வந்து இட் ஹேஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை. இன் சென்ஸ் 50% ஆஃப் தி அசட்ஸ் இட் ஷுட் பி கம் ஃப்ரம் தி ஃபினான்ஷியல் சைட், ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸாக தான் இருக்கணும். கிராஸ் இன்கமும் 50% ஆஃப் த இன்கம் ஷுட் பி கம் ஃப்ரம் தி ஃபினான்ஷியல் சோர்சஸ்ல தான் இருக்கணும். லைக் நான் சொன்ன மாதிரி சிட் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அந்த கன்சர்ன்ல தான் இருக்கணும். தென் அதர் தென் தட் வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் பிசினஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கும். ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கும். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த வாட் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தே ஹாவ் டு டூ. ஸோ விச் ஆர் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டன் பை நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கிவிங் ஆன் பிசினஸ் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். ஓகே, தென் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ், ஸ்டாக்ஸ், பாண்ட்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ இதெல்லாமே வேரியஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அண்ட் மணி மார்க்கெட் டூல்ஸ் லைக் ஷேர்ஸ், ஸ்டாக்ஸ், பாண்ட்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ்லாம் எனிவே வி ஆர் கோயிங் டு டீல் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் அது கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முனிசிபல் பாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க ரிலீஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்றது லைக் எனி பிரைவேட் என்டிட்டிஸ் லைக் கார்பரேட்ஸ், எம்என்சி கம்பெனிஸ், இவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்றதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி அது மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் earn ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ அவங்கள என்னென்ன லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தே ஹவ் டு ஒர்க்கிங் இன் தி லீசிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஹையர் பர்ச்சேஸ், இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ், சிட் பிஸ்னஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஓகே, இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எதெல்லாம் இந்த ஒர்க்கை பண்றாங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையுமே எதுக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷனுக்குள்ள தான் கொண்டு வருவாங்க, இல்ல நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்குள்ள தான் கொண்டு வருவாங்க. சரி, எதெல்லாம் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது, தட் இஸ் யூ கேனாட் ஃபிக்ஸ் இட் இன் இட். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி. என்னோட பிரின்சிபல் பிசினஸ், நான் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பிசினஸ் பண்ற ஒரு கன்சர்ன் பர்சன் வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் இன்வால்வ் இன் தி எனி வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில நான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ எம் நாட் ட்ரீட்டட் டு பி ஆன் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அதர் தென் தட் இஃப் ஐ எம் டூயிங் ஆன் எனி இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி or purchase or sale of any goods, okay, other than securities. So in case நான் ஒரு பேட்டரிஸ் வாங்கி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன், இல்ல ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வாங்கி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய பர்சன் அப்படின்னா ஐ வில் நாட் இன்வால்வ் இன் தி ஃபினான்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். தட் இஸ் ஐ எம் நாட் கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். And other than that, certain immovable properties, providing any services and the sales, purchase, construction of any immovable property. In sense, அது எல்லாமே ஹவுசிங் செக்டருக்குள்ள வந்துடும். ஸோ ஓகே, ஸோ அது எதுக்குள்ள இன்வால்வ் பண்ண மாட்டாங்கன்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள வராது. மேபி கன்வென்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல கேட்கறதா இருந்தா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பேங்கிங் அண்ட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்? ஸோ பேங்கிங் அண்ட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு மைல்டு டிஃபரன்சஸ் தான் இருக்கும். ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணத்தான் செய்வாங்க, பட் வே ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம போய் ஒரு பேங்க்ல ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க, ஒரு ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோ இல்லை ஒரு நார்மல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்க்கோ நீங்கள் போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டெபிட் கார்டு இருக்கும், ஒரு கிரெடிட் கார்டு இருக்கும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் த செக் புக் கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேங்க்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய நார்மலான டூல்ஸ். பட் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அவங்களால அக்சஸ் பண்ண முடியாது. எதுல அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல. நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் டெபாசிட் வாங்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இருக்கு. பட் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த டிடி எடுக்கிறது, செக்கு, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது. தென் ரெகுலரா நீங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று மெயின்டைன் பண்றீங்கல்ல, அந்த ஆக்ஷன்லாம் அங்க பண்ண முடியாது. அதான் மேஜரா இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் பேங்கிங் அண்ட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ். தென் இட் வில் நாட் இன்வால்வ் இன் தி, தட் இஸ் இட் வாஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் தி டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன். ஸோ டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது நேற்றுக்கு, தட் இஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம எடுத்து வந்தோம் டீடைல்ல. தே பிரிங் சம் சேஞ்சஸ் நோட பார்த்தோம் 2021ல. ஓகே, ஸோ டெபாசிட்ஸ்ல, அதாவது இன்சென்ஸ் ஒரு பேங்க் வந்து பேங்க்ரப்ட் ஆகிற கண்டிஷன்ல ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு மினிமம் பேமெண்ட்னாச்சும் கிரெடிட் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காண்டி ஃபார்ம் பண்றது இந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன். இது எல்லாமே லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம பண்ணியிருக்கோம்.
So what is the difference அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so like NBFCs lend and make investments and hence their activities are akin to that of the banks. Same தான். But what is the difference அப்படின்னா, NBFCs cannot accept demand deposits. Demand deposits நம்ம accept பண்ண மாட்டாங்க. Apart from that, they do not form a part of payment and settlement system. For example, இப்போ நம்ம இன்வால்வ் பண்றோம் இல்லையா, ரீட்டைல் பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்றோம், லைக் ஜிபே, கூகுள் பே, இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம், ஃபோன் பே, இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இன்வால்வ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க எந்த சிட் ஃபண்ட் கம்பெனி ஆச்சுன்னு நீங்க கூகுள் பேல என்னோட அக்கௌண்ட்டை லிங்க் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்ல முடியுமானா முடியாது. எந்த ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோ இல்ல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோ நீங்க அங்க போய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி அவங்களும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஜிபே அக்கௌண்ட்லயோ இல்ல போன் பே அக்கௌண்ட்லயோ நீங்களும் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி அது மூலமா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கிற சொல்ல முடியுமானா பண்ண முடியாது. நீங்க எந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில பிரீமியம் வச்சிருக்கிறதா இருந்தாலும் அதை நீங்க எந்த ஏடிஎம்லயும் போய் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா வித்ட்ரா பண்ண முடியாது, இல்ல பே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் கிரைடீரியாக்குள்ள யார் வர மாட்டாங்க அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் வராது. அதர் தென் தட், ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் பேங்க்ரப்சி, ஸோ ஒரு மினிமம் கேரண்டி டு தி டெபாசிட்டர்ஸ் அமௌண்ட் வந்து த்ரூ என்ஷூர்டு பை மீன்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு விஷயம் யாருக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ல சம்வேர். இப்போ நீங்க ஒரு சிட் ஃபண்ட் கம்பெனில ஒரு ப்ரீமியம் போட்டு ஒரு சிட் ஃபண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா பேங்க்ரப்சி ஆகிற கண்டிஷன்ல, ஸோ அது வந்து டிஆர்ஓ ஆஃபீஸ்ல அது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க, இன்சென்ஸ் அதை கிளியரன்ஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் எதுக்குள்ள பண்ண முடியாது அப்படின்னா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷனுக்குள்ள வராது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், என்பிஎஃப்சிஸ் டெபாசிட்ஸ் வாங்கலாம், பட் இன் வாட் வே அப்படின்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் or through by means of shares in the listed market, that is listed stock market in sense national stock exchange லயோ இல்ல some other, okay, நிஃப்டிலயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல, ஓகே, பிஎஸ்சி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்லயோ அங்கேயோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல அவங்களோட ஷேர்ஸை வாங்க முடியும். ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் தே நாட் ஆஃபர் எனி சேவிங்ஸ் பேங்க் அண்ட் அதர் டெபாசிட் ஸ்கீம் ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பேங்க் அண்ட் என்பிஎஃப்சிஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் பேசிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். கொஸ்டின் ஏரியான்னு வரும்போது திஸ் ஆல்சோ மே கம் அண்டர் தி கொஸ்டின் ஏரியாஸ். கேட்டிருக்காங்கன்னா எஸ், ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல தே ஆஸ்க்ட் மெனி டைம்ஸ். Okay, the next thing is with respect to is it necessary to hold, that is registered under RBI. So non-banking financial corporation பொறுத்தளவுக்கு who is considered to be the regulator அப்படின்னு வரும்போது RBI தான் இருப்பாங்க, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் இருப்பாங்க. பட் ஃபார் ஆல் நான்-பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் கேட்டால் நோ, இட் இஸ் நாட். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலா ஒரு நான்-பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா in what condition they have to register means first they have to get an approval from the RBI. That is, they first are obtaining a certificate of registration from the central bank, and you have to have on minimum 25 lakhs as an individual net to owned fund. அதாவது உங்களோட சொந்த பணம் ஒரு 25 ரூபா அதுல இருக்கும். 25 lakhs இப்போ 2 crores மாத்திட்டாங்க. ஓகே, since April 1999 ல இருந்து. Then other than that, some companies they have certain exemptions. So on the companies, though they are functioning as a non-banking financial corporation இருந்தாலும் பட் டியூவல் ரெகுலேஷனை அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் தனி ரெகுலேட்டரை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஸோ இவங்களாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இல்லையா, மெர்ச்சன்ட் பேங்கிங் கம்பெனிஸ், இவங்களெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ரெகுலேட்டர் யார் அப்படின்னா செபி, செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவோம், அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதர் தென் எல்ஐசி விட்டுருங்க, நிறைய பிரைவேட் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இவங்களெல்லாம் ரெகுலேட் பண்றதுக்கு யார் இருக்காங்கன்னா ஐஆர்டிஏ, இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நிதி கம்பெனிஸ் ரெகுலேட் பண்றது, நிதி கம்பெனிஸ் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தான். சிட் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு சிட் ஃபண்ட் ஆக்ட்னு தனியாவே இருக்கு. 1982ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஹேவ் தேர் ஓன் சிட் ஃபண்ட் ஆக்ட்ஸ். And apart from that, housing finance loan companies, that is housing loans facilitate பண்ணக்கூடிய institutions இருக்கு இல்லையா, இவங்க எல்லாம் regulated under the National Housing Bank, Stock Exchange or Mutual Benefit Companyல வருவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் ரெகுலேஷன் அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டியும். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், பிரின்சிபல் பிசினஸ் ஒரு ஆர்பிஐ பொறுத்தளவுக்கு it has to be in the areas of financial aspects, very specific in the banking sectors தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஆஃப் லேட் தான், தட் இஸ் ஆஃப்டர் 1991க்கு அப்புறம் தான் இந்த செக்மெண்டேஷன்லாம் நடந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் த லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு என்பிஎஃப்சிஸ். எக்கனாமிக் சர்வேல ஜஸ்ட் ஒரு 2 pages 3 pagesக்கு தான் டீடைல்டா நான் என்பிஎஃப்சிஸை பத்தின டிஸ்கஷன் இருக்கு.
ஓகே, ஸோ அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி கிரெடிட் growth ஆஃப் என்பிஎஃப்சிஸ், தட் இஸ் கிரெடிட் கொடுக்கக்கூடிய என்பிஎஃப்சிஸ், நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இவங்க எந்த அளவுக்கு கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா இட் இஸ் இன் ஸ்லகிஸ் நேச்சர் தான் சொல்றாங்க. இன் சென்ஸ் இட் இஸ் ரெடியூசிங். ஓகே, ஸோ 2016-17 இருந்து யூ கேன் சி த ட்ரெண்ட் ஆஃப் டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் மேபி பிலிம்ஸ் அஸ்பெக்ட்ஸ்ல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா கிரெடிட் growth ஆஃப் என்பிஎஃப்சிஸ் கன்டினியூடு டு ஒன் ஹை எக்ஸ்டென்ட் இல்லை இன்க்ரீசிங் இன் இட்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போ இட் இஸ் டவுன் ட்ரெண்ட்ல தான் இருக்கு. இது வந்து எக்கனாமிக் சர்வே 2021ல சொல்லக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கு. ஓகே, பட் கிரெடிட் என்னவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினலா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஃப்ரம் 27.53 lakh crore இருந்து ஒரு 28.03 lakh crore வரைக்கும் இருக்கு. தென் கிரெடிட் இன்டென்சிட்டி, note it down, credit intensity of NBFCs. It was measured by NBFC credit ratio as a ratio of GDP rising consistently. Note it down. So consistently அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நீங்க அடிக்கடி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். எதுல அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். ஃபார் அ பாஸ்ட் 5 years the growth of the NBFC's credit was consistently increasing அப்படின்னா ஓகே ஃபைன். இதே இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிராஸ்டிக்கலி இன்க்ரீசிங்னு போட்டிருப்பாங்க. டிராஸ்டிக்கலினா ஆல் ஆஃப் த சடன். ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. எதுல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ல ஒரு 5 years ட்ரெண்டோ 10 years ட்ரெண்டோ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்டா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, கன்சிஸ்டண்டா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு, இல்ல டிராஸ்டிக்கலா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும். பி கேர்ஃபுல் இன் இட். ஓகே, மோஸ்ட்லி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்ல அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஆர் டிராஸ்டிக்கலி அப்படிங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எடுத்து தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ கிரெடிட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் என்பிஎஃப்சிஸ் என்னவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்டா ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் வாஸ் இன் தி 13.7%. ஸோ இது ஒரு ரிப்போர்ட் we can get from the economic survey. The second thing is nothing but in which sector the NBFC is giving more loans அப்படிங்கிறது பார்த்தா, ஸோ யாருக்கு அதிகமா who is considered to be the largest recipient of credit means it is industrial sector. ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ல தான் அதிகப்படியான லோன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அதர் தென் அடுத்த செக்மெண்ட்னு பார்த்தா ரீட்டைல் லோன்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வாங்கியிருக்கு. ஓகே, தென் லாஸ்டா இருக்கிறதா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ், அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல தான் அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இண்டஸ்ட்ரியிலையுமே எந்த செக்டருக்கு அதிகமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் போய்கிட்டு இருக்கு, தட் இஸ் கிரெடிட் போய்கிட்டு இருக்கு. ஃபார் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸா, மீடியம் என்டர்பிரைசஸா, இல்ல மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸா, இல்ல லார்ஜ் என்டர்பிரைசஸான்னு பார்த்தா ஃபார் த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் கிட்டத்தட்ட 90% ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அப்ப யார் பெனிஃபிட் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ் ஆர் நாட் கெட்டிங் பெனிஃபிட். மைக்ரோ, மீடியம், ஸ்மால் அண்ட் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கு இல்லையா, இவங்க என்ன பண்றது இல்லைன்னா தே ஆர் நாட் கெட்டிங் ஆன் பெனிஃபிட். அப்போ இட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் டு பூஸ்ட் அப் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் ஃபார் தி கிரெடிட் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ அதுக்கு தே டோன்ட் டூ சம் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் தே இம்ப்ளிமெண்டட் சர்டன் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ இது ஒரு சேலஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்பிஎஃப்சிஸ்ல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச். இன் சென்ஸ் என்பிஎஃப்சிஸ் தே ஆர் கிவிங் கிரெடிட் டு மேஜர்லி ஃபார் தி நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் செக்டர்ஸ், தட் இஸ் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அலிகேஷன் இருக்கு. இது எப்படி ரிஃபார்ம் பண்ணாங்கிறது பின்னாடி பார்க்க போறோம். அதர் தென் தட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் கிரைசிஸ் தான். ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆன் என்பிஎஃப்சிஸ். ஓகே, லார்ஜ் என்பிஎஃப்சிஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதோட இவங்களோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் தே கிவ் ஃபண்ட் ஃபார், தட் இஸ் தே கிவிங் லோன் ஃபார் தி லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பர்டிகுலர் கார்பரேட்டோ இல்லை இன்ஸ்டிடியூஷனோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை பொறுத்தளவுக்கு இட் கோ ஃபார் 60 to 15 years 20 years அப்படி ஆகும். ஓகே, ஸோ ஒரு மைனிங் ப்ராஜெக்டோ இல்லை சம் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸோ இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம்ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மினிமம் 10 years அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அதுக்கான ப்ரீமியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பேங்க் ஓரளவுக்கு தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த மாதிரி கன்சர்ன் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்க யார் அப்ரோச் பண்ணுவாங்கன்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸை தான் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அதுல ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் மதர் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு கீழே ஒரு 200 சப் யூனிட்ஸ் இருக்கு, சிஸ்டர் கன்சர்ன் மாதிரி. இது மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா வேரியஸ் சர்வீசஸை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். நார்மலா ஒரு எக்கனாமி போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆக போறது.
பட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ரெசஷன் ஆர் டிப்ரெஷன், ஸோ அதுல தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஎல்எண்ட் அஃபர்ஸ் மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதுவும் வெரி ஸ்பெசிபிக், தே ஆர் இன்வால்வ் இன் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஷேடோ பேங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஷேடோ பேங்கிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எங்க எமர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் யூஸ்வலா ஒரு என்பிஎஃப்சிஸ் எப்படி அவங்க ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்க அப்படின்னா, இன்சென்ஸ் அவங்களுக்கு ரொட்டேஷன் ஆஃப் மணி எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்ல ஷேரை லிஸ்ட் அவுட் பண்றதோ, இல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தட் இஸ் பிரீமியம் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிரீமியம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தே ஆர் ஒர்க்கிங் அஸ் அ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ். அதை அப்படியே அவங்க ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா டெஃபினெட்லி தே வில் நாட் கெட் பெனிஃபிட். Then they are not able to repay the insurance amount for the concerned person who are affected in case of any disasters. ஸோ அப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா, தே வாண்ட் டு கோ ஃபார் சர்க்குலேஷன், மணி சர்க்குலேஷனுக்கு பண்ணி அனுப்பி ஆகணும். அப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹியூஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டை மெல்ல ரீபே பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் எப்பயுமே என்ன ஆகும், ஒரு 15 இயர்ஸ் அப்படித்தானே இருக்கும். ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. 15 இயர்ஸ் கழிச்சு மெச்சூரிட்டி டைம் வரும்போது கொடுத்துருவாங்க. இல்லை இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகும்போது அந்த கன்சர்ன் பர்சனுக்கு மட்டும்தான் ரீபே பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். அப்ப அது வரைக்கும் அந்த ஃபண்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொட்டேஷன்ல அனுப்புவாங்க. ஸோ ரொட்டேஷன்ல அனுப்பும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு பேரு தான் ஷேடோ பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்றது. அப்படின்னா யூஸ்வலா பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சேவிங் டெபாசிட்ஸை நம்மகிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டாவோ இல்லை பிக்ஸ்டு டெபாசிட்ஸாவோ நம்மகிட்ட இருந்து அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கலெக்ட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லோனா இஷ்யூ பண்ணுவாங்க மற்றவங்களுக்கு. இது நார்மலா ஒரு ரொட்டேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன் ஃபார் போத் பேங்கிங் அஸ் வெல் அஸ் நான் பேங்கிங் செக்டர். ஸோ இன்கேஸ் நான் சொன்ன மாதிரி டிப்ரெஷனோ இல்லை ரெசஷனோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எய்தர் சப்ளை ஷாக் நடக்கும் இல்லாட்டி டிமாண்ட் ஷாக்ஸ் நடக்கும். இன்சென்ஸ் ஒருவேளை என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பேண்டமிக் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ எவ்ரிதிங் கெட்டிங் ஸ்டாப்டு. ஸோ எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்காது, சப்ளை சைடு டிமாண்டும் இருக்காது. தட் இஸ் சப்ளை கன்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா லாக்டவுன்னால சப்ளை கன்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிமாண்ட் ஷாக்ஸும் இருக்கும். இன்சென்ஸ் யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, பெருசா யாரும் பை பண்ண மாட்டாங்க மார்க்கெட்ல. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பிரீமியம் அமௌண்ட் வந்து நீங்க ரீபே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெகுலரா. அந்த ரீபேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய பிரீமியம் அமௌண்ட் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி கம் ஃப்ரம் தி ரீபேமெண்ட் விச் வாஸ் கெட்டிங் ஃப்ரம் தட் கார்பரேஷன். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை யார் வாங்கியிருப்பா, அந்த கம்பெனிஸோ இல்லை கார்பரேஷனோ ஃபார் லாங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரீபே பண்றதை வச்சுதான் இவங்க திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ரோட் பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த ரோட் பிளாக்கை யாருனால சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னா, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ்னால சமாளிக்க முடியாது. வேறஸ் பேங்கிங் கார்பரேஷனால சமாளிச்சிட முடியும். ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ, இல்லை இன் கேஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் மணி இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா தே கோ ஃபார் ரெப்போ ரேட்டு, இல்லை மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி, இல்லை ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணி பேங்கிங் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணிடும்னா தப்பிச்சிடும். பட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வெரி ஃபியூ. அப்போ ஒரு ஷேடோ பேங்கிங் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது, நீங்க ஒரு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன், ஆனா நீங்க என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றீங்கன்னா பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனை ஷேடோ பேங்கிங் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷனை தான் ஐஎல்என்எஃப்எஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு டைம் பீரியட் வரைக்கும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, மணி ஃப்ளோ கரெக்டாக போய்கிட்டு இருந்த வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். பட் ரெசஷனோ இல்லை டிப்ரெஷன் டைமோ 2019 என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஸ்டாப் வந்துச்சு. ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த கண்டிஷன்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் லீட் டு ஒன் ஃபெயிலியர். ஓகே, ஸோ 1 minute. ஓகே, ஸோ 2019 தே ஃபேஸ் அன் கிரைசிஸ். அப்போ அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட் ஓன்லி தட் கன்சர்ன் தட் இஸ் ஐஎல்என்எஃப்எஸ் மட்டும் கிடையாது, ஹோல் என்பிஎஃப்சி செக்டார்ஸுமே என்ன ஆனாங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே டன் சம் ரிஃபார்ம்ஸ். இந்த ஷேடோ பேங்கிங்கிற கான்செப்ட் இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் காயின்டு பை பால் மெக்கல்லி இன் 2007. இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் மெயின்லி ரெஃபர் டு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தட் என்கேஜ் இன் மெச்சூரிட்டி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இதுதான் கொஸ்டினா இருக்கும். இன்சென்ஸ் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்ல, அந்த வேர்டு இருக்காது.
keyword இந்த maturity transformationங்கிற ஒரு word இருக்கும். Don't get confusion. So maturity transformation is nothing but when banks take short-term sources of finance. நான் சொன்ன மாதிரி premiums such as deposits from savers and turn them into one long-term mature borrowing such as mortgages. அடமானம் வச்சுக்கிட்டு. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நடக்கும்போது எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். பட் இன் கேஸ் எனி கிரைசிஸ் வரும்போது அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா தே ஃபெல்ட் சம் இஷ்யூஸ். Okay, so they raise short-term funds in the money market and use those funds to buy assets with long-term maturities. So long-term maturities வரும்போது everything is fine. Final இருக்கிற போது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. In case மாட்டினா பிரச்சனை. Okay, so but because they are not subject to traditional banking regulation, they cannot, as bank can borrow in an emergency from central bank and do not have traditional depositors. இதெல்லாம் பேங்க்குக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ். பட் யாருக்கு இல்லை? to the non-banking financial corporations இல்ல. ஸோ அதனால ஆகக்கூடிய பிரச்சனை தான். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி போர்டு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் meant by shadow banking means that nothing but it includes all entities outside the regulated banking system that perform the core banking function, credit intermediation. So core banking function அப்படிங்கிறது it's nothing but it is giving on loans and collecting of deposits. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸை யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஷேடோ பேங்கிங்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இந்த டெர்மினாலஜியை கொடுத்துட்டு ஏபிசிடின்னு கொடுத்து வேற வேற ஆப்ஷன்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணியோட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஸோ பி ப்ரிஃபர் ஃபார் இட். லாஸ்ட் இயரே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஸ்டின் தான், பட் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. இந்த டைம் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறது இல்லை. ஓகே, ஸோ பி ப்ரிஃபர் ஃபார் இட். தட்ஸ் ஆல். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றது ரெண்டு விஷயம். ஒன்று நான் என்ன சொன்னேன், தெர் ஆர் சம் மிஸ்ஹேண்ட்லிங் இன் தி என்பிஎஃப்சி செக்டர்ஸ், இந்த ஷேடோ பேங்கிங் மாதிரி கான்செப்ட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட், தென் ஆடிட்டிங் ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம். அப்போ இதை ஒரு சைடு என்ன பண்றாங்கன்னா they are trying to regulate. On the other hand, they do some of the other initiatives to enhance the growth of MSME sectors credit facilities. So MSME sectors-க்கான credit facilities-ஐ facilitate பண்ணி கொடுக்குற ஒரு ஆக்டிவிட்டி சைட் பை சைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they declared some of the non-banking financial corporations as systematically important non-banking financial corporations. நம்ம பேங்கிங் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் இல்லையா, டொமஸ்டிக்கலி சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்கிங்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ எஸ்பிஐ, ஐசிஐசிஐ, ஹெச்டிஎஃப்சி, ஏன்னா இந்த டூ பிக் டூ ஃபால் கான்செப்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ டூ பிக் டூ ஃபால் அப்படிங்கிறது இன்கேஸ் நீங்க என்ன ஆவீங்கன்னா உங்களோட கம்பெனியோட அசெட் லார்ஜ் ஆகிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிப்ரெஷன் ஆகும்போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடன் ஃபால் ஆகும்போது அந்த இம்பாக்ட் ஹோல் எக்கனாமி அஃபெக்ட் பண்ணும். ஹோல் எக்கனாமி அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ இந்த பேங்க்ல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்பெஷல் சூப்பர்வைஷன் பண்ணணும், ஆடிட்டிங் பீரியாடிக்கலா இருக்கணும், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட் வித்தவுட் எனி ஃபியர் ஆர் ஃபேவர், எந்த ஃபேவரிட்டிசம் நெப்போட்டிசமும் இல்லாம கிளியரா ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் மெரிட் சிஸ்டத்துல அப்பாயின்மெண்ட் நடக்கணும். கிரெடிட் ஃபங்க்ஷனை அலாட் பண்றதுல தேர் மஸ்ட் பி சர்டன் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கணும்னா அப்போ அந்த பேங்க் என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ரெகுலர் ஆடிட்டிங்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆடிட்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they fixed certain criteria that is systematically important NBFCs. இதை எப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க அப்படின்னா the size of that asset of that concerned NBFC is above 500 crore means such a banks are listed under systematically important non-banking financial corporations. ஸோ இவங்களை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா ரெகுலரா ஆடிட்டிங் நடக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு கிரைட்டீரியா, மேபி இந்த வேல்யூவை கொடுத்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. செகண்ட் திங், ஆர்பிஐ டைட்டன்ஸ் என்பிஎஃப்சிஸ் அண்ட் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் பேஸ்டு இன்டர்னல் ஆடிட் ஃப்ரேம் ஒர்க். இந்த ரிஸ்க் பேஸ்டு இன்டர்னல் ஆடிட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் தே ஃபிக்ஸ் சர்டன் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ரெகுலேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ரெகுலர் ஆடிட்டிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுல தே பிரிங் சம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இன் சென்ஸ் ஈச் என்பிஎஃப்சி இஸ் ஹேவிங் அ செப்பரேட் டைப் ஆஃப் ஆடிட்டிங் மெக்கானிசம். அப்போ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இருக்காது. அப்போ ஸ்டாண்டர்டைசேஷனை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எது மூலமா கொண்டு வர்றாங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் பேஸ்டு இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலமா கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ரிஸ்க் பேஸ்ட் ஆடிட்டிங் இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. யாரெல்லாம் இந்த ரிஸ்க் பேஸ்ட் இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள வரணும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எந்த என்பிஎஃப்சிஸ்லாம் டெபாசிட்ஸ் ரிசீவ் பண்றாங்களோ,
டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியமோ இல்ல சிட் கம்பெனிஸா இருந்தா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் சிட்ஸ் பிடிக்கிறதுனாலயோ சீட்டு பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மூலமாவோ. ஸோ அது மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ சின்ன சின்ன ப்ரீமியம்ஸ் பே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா பீரியாடிக்கல் இன்டர்வல்ஸ்ல டெபாசிட்ஸ் வாங்கக்கூடிய என்பிஎஃப்சிஸ். இவங்க எல்லாருமே இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சைஸ், தட் இஸ் அசட் சைஸ், அதெல்லாம் எந்த கன்சிடரேஷனும் கிடையாது. எந்த என்பிஎஃப்சிஸ் டெபாசிட்ஸ் வாங்குறாங்களோ அந்த எல்லா என்பிஎஃப்சிஸும் எதுக்குள்ள கவர் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரிஸ்க் பேஸ்ட் இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க்ல கவர் ஆயிடுவாங்க. அதர் தென் தட் நான் பேங்கிங், தட் இஸ் நான் டெபாசிட் என்பிஎஃப்சிஸ், இன்சென்ஸ் டெபாசிட்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க இல்லையா. ஓகே, ஸோ டெபாசிட்ஸ் வாங்காத என்பிஎஃப்சிஸ் எது மூலம் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹூஸ் அசட் சைஸ் இஸ் 5,000 crore. ஸோ 5,000 கோடிக்கு மேல நான் டெபாசிட் டேக்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் இருந்தா அவங்களும் உள்ள வந்துடுறாங்க. அதே மாதிரி இதுக்குள்ள யாரையும் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்கன்னா அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸையும் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸோட சைஸ் 500 crores மேல இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் இதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க. அப்ப இந்த ரிஸ்க் பேஸ்ட் இன்டர்னல் ஆடிட் ஃப்ரேம்வொர்க்ல யாரெல்லாம் வர்றாங்கன்னா ஒன்னு டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ், இன்னொன்னு நான் டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ், இன்னொன்னு அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ். இந்த டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு எந்த விதமான கிரைட்டீரியாவும் கிடையாது, இட் இஸ் அசட் கிரைட்டீரியா கிடையாது, யார் வேணாலும் எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. நான் டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ், those whose asset was more than 5,000 crore means they also come under the risk based internal auditing system. Urban cooperatives பொறுத்தளவுக்கு whose asset size is more than 500 crore means they also come under the risk based internal auditing system. So you have to know this, okay, at least based on the prelims perspective. The next thing is partially credit guarantee scheme. Partially credit guarantee scheme means credit guarantee scheme na first என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Credit guarantee scheme அப்படிங்கிறது யூசுவலா ஒரு பேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல ஒரு நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் லோன்ஸ் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தருவாங்க. யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யார் கேட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு, அதுல யாருக்கு அதிகமான கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு அதிகப்படியான லோனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூட பார்த்தோம் என்பிஎஃப்சிஸ்ல 90% ஆஃப் தி கிரெடிட் யாருக்கு போகுது அப்படின்னா ஃபார் தி லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு போகுதுன்னு சொன்னோம். ஏன்னா அவங்க ரீபே பண்ணிடுவாங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தினஸ் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு இருக்கு. இதே இது எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கு என்ன இல்லைன்னா அந்த ட்ரஸ்ட் கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் இல்லை. அப்ப கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் இல்லைன்னா அப்ப யாரு they are reluctant to give loans. Okay, யார் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னா என்பிஎஃப்சிஸ் they are not ready to give loan for the MSME sectors. ஏன் அப்படின்னா இப்போ இன்கேஸ் நம்ம லோன் கொடுத்துறோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் திருப்பி அவங்க ரீபே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல who is going to be the loser அப்படின்னா என்பிஎஃப்சிஸ் தான் லூசர். ஆனா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு என்ன அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும். அப்ப இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீ லோன் கொடு, ஓகே, யூ கிவ் லோன் ஃபார் தம் இன் கேஸ் தே ஆர் டிஃபால்டட். இன்சென்ஸ் அவங்க கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் அதுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன். ஓகே, அதுதான் கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம். ஸோ இது நம்ம இதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனால 5,000 rupees ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி, 10,000 rupees ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்னு வரும்போது அங்கேயும் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா there is a நேஷனல் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஒன்னு இருக்கு, சப்சிடரி ஆஃப் ஆர்பிஐ. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரெடிட் கேரண்டி சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு சாட்சி கையெழுத்து போடுற மாதிரி, இல்ல நான் பொறுப்புன்னு சொல்லி ஏத்துக்குருவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராமிஸ் தான் இது. ஸோ இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது யாருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிரெடிட் கேரண்டினா என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு. யாரு இது ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னா பேங்கிங் செக்டர்ஸ். அப்ப பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்க்கு என்ன கிரெடிட் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கேரண்டி கொடுக்குறாங்க பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. என்ன கேரண்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் இல்ல ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் இவங்க உங்ககிட்ட வந்து அசட்டை பிளட்ஜ் பண்ணிட்டு லோன்ஸ் கேட்குறாங்கனால, ஓகே, ஸோ இன்சென்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஓவரால் கிரெடிட் பீங் லிமிட்டட் டு ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் அப் டு 10%. ஓகே, இன் கேஸ் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற ஒரு கம்பெனி ஒரு என்பிஎஃப்சின்னு வச்சுக்கோங்க, எஸ்பிஐங்கிற ஒரு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்ட போய் நான் என்ன பண்றேன் லோனுக்கு அப்ரோச் பண்றேன். லோனுக்கு அப்ரோச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணி ஆகலாம்னா இந்த எஸ்பிஐ கொடுக்கணும். கொடுக்குற பட்சத்துல இன்கேஸ் லாஸ் வர்ற மாதிரி கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை யார் பேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பேர் பண்ணிக்குது. அந்த அமௌண்ட்டை யார் கொடுத்துருவாங்கன்னா
கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு செபி கொடுத்து எஸ்பிஐ கொடுத்துருவாங்க, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருவாங்க. ஏக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் இருக்காது. அப்ப இதனால என்ன ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா, பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்க்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் கிரியேட் ஆகும், என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு லோன் நம்ம கொடுக்கலாம், என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வரும், லோனை எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ட். அப்ப அதுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. என்ன கிரைட்டீரியா ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா, எவ்வளவு என்னால கேரண்டி பண்ண முடியும், எவ்வளவு என்னால கேரண்டி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா, ஒரு 10% ஆஃப் யுவர் ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் அசெட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 crores லோன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, அதுல ஒரு 10 crores வந்து என்ன ஆகல அப்படின்னா நான் பேர் பண்ணிக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 10,000 crores எது லாஸோ ஃபர்ஸ்ட், தட் இஸ் எது மினிமல் லாஸோ அதை நான் பேர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அன் கேரண்டி கிவன் ஃபார் தி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் டு கிவ் லோன் ஃபார் தி நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ். நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்ட லோன் வாங்குவாங்களான்னா எஸ் இட் இஸ். ஏன்னா அவங்களும் தே ஆர் ஆல்சோ கன்சிடர் டு பி ஒன் ஆஃப் த டெப்டா. ஓகே, ஸோ அவங்களும் நம்ம மாதிரி ஒரு ரீட்டைலர்ஸ் மாதிரி, கார்பரேஷன்ஸ் மாதிரி, கம்பெனிஸ் மாதிரி, அதுவும் ஒரு கம்பெனி தானே, அவங்களும் பேங்க்ஸ் கிட்ட லோன் வாங்குவாங்க. அந்த லோனை வாங்கி அவங்க ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு யாரு கொடுப்பாங்கன்னா, எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கோ, இல்ல கம்பெனிஸ்க்கோ, இல்ல கார்பரேட்ஸ்க்கோ, இல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கோ, இல்ல ரீட்டைல் செக்மெண்ட்ஸ்க்கோ அவங்களுக்கு லோன் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தருவாங்க. ஓகே, ஸோ இதனால இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் டெம்பரவரி மிஸ்மேச்சஸ் நடக்கும் கிரெடிட் ஃப்ளோல. யாருக்கு அப்படின்னா என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு. ஏன்னா அவங்க தான் ரெகுலரா டெபாசிட்ஸ் வாங்குறது இல்லையா. ஸோ ப்ரீமியமை பேஸ் பண்ணியோ, இல்ல ஷேர்ஸை பேஸ் பண்ணியோ, இல்ல பாண்டை பேஸ் பண்ணியோ தான் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுல இன்கேஸ் எனி டெம்பரவரி மிஸ்மேச்சஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டியூ டு எக்கனாமிக் ஷாக்ஸ் லைக் டிமாண்ட் ஷாக்ஸோ இல்ல சப்ளை ஷாக்ஸோ நடக்குது அப்படின்னா, அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு சப்போர்ட்டிங் மெக்கானிசமா இதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தராங்க த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியலி கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் மூலமா. ஸோ இது ஒரு அவுட்கம் எப்போ கொண்டு வந்ததுன்னா வெரி ரீசென்ட்லி. ஓகே, ஸோ இது ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம். ஓகே, தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஸ்கேல் பேஸ்டு ரெகுலேஷன். ஸ்கேல் பேஸ்டு ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் என்பிஎஃப்சிஸ்வே என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு 4 கேட்டகரியா கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. பேஸ் லேயர், மிடில் லேயர், அப்பர் லேயர், தென் டாப் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4 செக்மெண்டா லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு ஏற்றாப்படி ஆடிட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாறும், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாறும், தென் ரெகுலர் இன்டர்னல் ஆடிட்டிங் மெக்கானிசம் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் நடக்கும், தென் ப்ரொடென்ஷியல் ரெகுலேஷன்ஸ் ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்ப இதுல 4 லேயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த 4 லேயர்ல பேஸ் லேயர் 1, ஓகே, தென் மிடில் லேயர் 1, அப்பர் லேயர் 1. அப்பர் லேயரோட இப்ப ரீசெண்டா என்ன பண்ணாங்கன்னா 1000 crores ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி 500 crores இருந்தது, அதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஓகே, இப்ப 1000 crores ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. டாப் லேயர்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா இல்ல. ஓகே, இன்ன வரைக்கும் நம்ம டாப் லேயர்னு ஒண்ணு கிரியேட் பண்ண கிடையாது. ஸோ ரிவைஸ் 1000 crores அசட்டுக்கு மேல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் டாப் லேயர்ஸ்ல வந்துருவாங்க, தட் இஸ் அப்பர் லேயர்ல வந்துருவாங்க. டாப் லேயர்னு ஒண்ணு கிடையாது. இந்த பேஸ் லேயர், மிடில் லேயர், அப்பர் லேயர், டாப் லேயர்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதை எது மூலமா வரிசைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் மூலமா. ஓகே, கவர்னன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மாறும், ப்ரொடென்ஷியல் ரெகுலேஷன்ஸ் மாறும். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க. இது ஒரு ரிஃபார்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்பிஎஃப்சிஸ்ல. தென் அதர் தென் தட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். டு அன் எக்ஸ்டென்ட் கண்டிப்பா இந்த தடவை கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இந்த ஏரியால. தட் இஸ் ஃபேக்டரிங்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேக்டரிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவோம். யூஸ்வலா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு கோண்டான்ங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, தட் இஸ் தே ஆர் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் ஆர் பைக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. ஸோ இவங்க ஒரு பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கணும். ஸோ இவங்களோட கோர் பிசினஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அசம்பிளி இருக்கும். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்ஜின் மேனுஃபேக்சரிங் அவங்களோட ஒரு கோர் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைடு மிரர், இல்ல ஸ்டேரிங், இல்ல கியர் பாக்ஸஸ், இதெல்லாம் எங்க இருந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சம் அதர் கம்பெனிஸ்ல இருந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க. இன்சென்ஸ் அவுட் சோர்சிங்னு சொல்லுவாங்க அது. ஓகே, ஸோ அவுட் சோர்சிங் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன்கேஸ் ஒரு சின்ன லெவல் எடுத்துக்கலாம், ஒரு எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ் லெவலுக்குள்ளேயே வந்துருவோமே. ஒரு எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு டூ வீலர் இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டூ வீலர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நட்டு, போல்ட் இதெல்லாம் தேவைப்படும்.
இந்த நட்டு போல்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இவங்ககிட்ட என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ரெக்வயர்ட் குவாலிட்டி பேஸ்ட் ஆன் தி குவாலிட்டி இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 crores இவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க, ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. 50 crores ஆர்டரை இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த ஏங்கிற ஒரு கம்பெனி ஹோண்டாவுக்கு டெலிவர் பண்ணிடுறாங்க. டெலிவரி பண்ணிட்டு அமௌண்ட் வரணும் இல்லையா, அமௌண்ட் என்ன பண்ணிட மாட்டாங்கன்னா உடனே எல்லாம் 50 crore ரிலீஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டாக் விற்க ஒரு கிளியரன்ஸ் என்ன வாங்கிட்டே இருக்கும்னா பீரியாடிக்கலா போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்ப இந்த 50 crores இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நிறைய ஒர்க் லேபர் எல்லாம் போட்டு தான் இந்த ஹோண்டா கம்பெனிக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்டர் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க. ஆனா ஹோண்டா கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் ரீபே பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்வாய்ஸ் மட்டும் தான் தருவாங்க. அப்ப ஆல் ஆஃப் த சடன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் யாருக்கு இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கு இருக்காது. அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லாத கண்டிஷன்ல இவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா ஃபேக்டரிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த ஃபேக்டரிங் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க இந்த இன்வாய்ஸஸை கொண்டு போய் பிளட்ஜ் பண்ணுவாங்க. இன்வாய்ஸஸை யார்கிட்ட கொண்டு போய் பிளட்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுக்குன்னே சர்டன் என்பிஎஃப்சிஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பிரின்சிபல் பிசினஸ் இவங்களுக்கு என்பிஎஃப்சிஸ் தான் பிரின்சிபல் பிசினஸ். தட் இஸ் ஃபேக்டரிங் பண்றதா என்பிஎஃப்சிஸோட பிரின்சிபல் பிசினஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த என்பிஎஃப்சிஸ் கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்ல பேங்கிங் கிட்டே கொண்டு போய் இந்த இன்வாய்ஸை இது மாதிரி எனக்கு இந்த அமௌண்ட் வர வேண்டியது இத்தனை நாள்ல, ஸோ எனக்கு நீங்க இந்த அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் வாங்கி உங்களுக்கு நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் தி என்டையர் வேர்ல்டு லிக்விடிட்டிக்காண்டி இதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தருவாங்க. ஏன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அவங்களுக்கு அடுத்த ஆர்டருக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட அதிகப்படியான கேஷஸ் எல்லாம் இருக்காது. அப்ப இந்த ஃபேக்டரிங் யூனிட் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட இன்வாய்சஸ், தட் இஸ் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கான பில் காப்பி இருக்கு இல்லையா, இந்த பில் காப்பியை கொண்டு போய் பிளட்ஜ் பண்ணி அது மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லோன்ஸ் வாங்கி அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டாக் அடுத்து வரக்கூடிய ஆர்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு 6 monthsக்குள்ள அந்த இன்வாய்சஸ்க்கான அமௌண்ட் வந்துருச்சுன்னா சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா தட் கன்சர்ன் என்பிஎஃப்சிஸ்க்கோ இல்ல பேங்கிங் கம்பெனிஸ்க்கோ பே பண்ணிட்டு அந்த இன்வாய்சஸை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிசீவ் பண்ணிக்குவாங்க. இதுதான் யூஸ்வலா நடக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்ல யார் மேஜரா இன்வால்வ் ஆவாங்க அப்படின்னா என்பிஎஃப்சிஸ் மேஜரா இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஸோ என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு இது ஒரு ஒர்க், இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபேக்டரிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் வேர் ஆன் என்டிட்டி செல் இட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இன்சென்ஸ் டியூ ஃப்ரம் அ கஸ்டமர். கஸ்டமருங்கிறது இங்க ஹோண்டாங்கிறவங்க தான் கஸ்டமர். என்டிட்டி அப்படிங்கிறது ஏங்கிற ஒரு என்டிட்டி. ஓகே, வேர் ஆன் என்டிட்டி செல் இட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டியூ ஃப்ரம் அ கஸ்டமர் டு எ தேர்ட் பார்ட்டி. டு எ தேர்ட் பார்ட்டி யார் அப்படின்னா பேங்கா இருக்கலாம் இல்ல என்பிஎஃப்சிஸா இருக்கலாம். அப்ப இதுல 3 ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. ஒருத்தர் பையர், இன்னொருத்தர் செல்லர், மூணாவது ஆள் ஃபினான்ஷியல். ஓகே, ஸோ இந்த 3 பேத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் தான் இந்த ஃபேக்டரிங்கிற ஒரு மெக்கானிசம். ஸோ ஃபேக்டரிங் இஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் வேர் அன் என்டிட்டி செல் இட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டு எ தேர்ட் பார்ட்டி ஃபார் இமீடியட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நான் சொல்றேன் அதுக்கு ஆல் ஆர் பார்ட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ். ஸோ மொத்தமாகவும் வைக்கலாம் இல்ல பார்ட் ஆஃப் இன்வாய்ஸும் வைக்கலாம். கேன் பி சோல்டு டு எ ஃபேக்டர் ஃபார் கெட்டிங் மணி இமிடியட்லி அட் காம்படிட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். காம்படிட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 என்பிஎஃப்சிஸ் நான் அப்ரோச் பண்றேன்னா பர்சன்டேஜ் யார் எனக்கு அதிகமாக தட் இஸ் கம்மியான வட்டிக்கு யார் அதிகமான அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்ககிட்ட தான் நான் போவேன். ஸோ அது காம்படிட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னு சொல்லுவாங்க. தென் த ஃபேக்டர் தென் கலெக்ட் பேமெண்ட் ஃப்ரம் தி பையர் ஆஃப் தி குட்ஸ். யார்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா பையருங்கிறது இங்க ஹோண்டா கம்பெனி. ஹோண்டா கம்பெனி கிட்ட அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. இன்கேஸ் ஹோண்டா கம்பெனி ரீபே பண்ணாட்டி யார் பொறுப்பு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் இப்போ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி யார் பொறுப்புன்னா அந்த செல்லர் இருப்பார் இல்லையா, தட் இஸ் இந்த ஏங்கிற கம்பெனி, இவர் தான் பொறுப்பு. இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they bring some changes. ஓகே, ஸோ இன்கேஸ் இதுல ரீபே பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஹோண்டா கம்பெனி they are not repay to the concern factor or a third party or a bank அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல யார் இதுக்கு பொறுப்பு அப்படின்னா that concern seller is responsible. ஓகே, அதான் சொல்றாங்க that is different from bill discounting. bill discountingங்கிறது இன்னொரு ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஃபேக்டரிங். மேபி கம்பாரிசன் கொஸ்டின்ஸோட வரலாம். அப்போ பில் டிஸ்கவுண்டிங்க்கும் ஃபேக்டரிங்க்குள்ள டிஃபரன்சஸ் என்னன்னா இன் பில் டிஸ்கவுண்டிங் a bank or NBFC gives certain percentage of total outstanding value of invoices to seller
and in most cases the seller has to take the responsibility for payment of invoices by the buyer to the factor. In sense இதுக்கு யார் பொறுப்பு? செல்லர்ங்கற அந்த ஏ தான் பொறுப்பு. ஆனா ஃபேக்டரிங் பொறுத்தளவுக்கு யாரு பொறுப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the factor itself responsible. அப்படின்னா அந்த பேங்க்கு தான் அந்த லாஸ் வந்துச்சுன்னா அது ஏத்துக்கணும். Okay, however, in case of factoring, the factor takes on the responsibility for the collection of invoices. அப்படின்னா அந்த என்பிஎஃப்சியோ இல்ல இந்த பேங்கோ அவங்க தான் எதுக்கிட்ட பொறுப்பு அப்படின்னா ஹோண்டா கம்பெனி கிட்ட காசு வாங்குறது அவங்க பொறுப்பு தான். அப்ப செல்லர்ஸ்க்கு என்னவாக மாட்டாங்கன்னா இதுல இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க ஒன்ஸ் அந்த டீல் முடிஞ்சிருச்சுன்னா. அதுக்கப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் யாருக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா ஹோண்டாவுக்கும் அந்த ஃபேக்டரிங்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கம்பெனிக்கும் நடக்கும். தட் இஸ் அந்த பேங்கிங் கார்பரேஷனுக்கும் அந்த ஹோண்டாங்கிற கம்பெனிக்கும் நடக்கும். ஓகே, ஸோ டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது 2 டைப்ஸ் இருக்கு இதுல. ஒன்னு வித் ரிகோர்ஸ், இன்னொன்னு வித்தவுட் ரிகோர்ஸ். ஓகே, வித் ரிகோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபேக்டர்ஸ் where seller has to pay the advances obtained by the from the factor if buyer would fail to pay. இதுதான் பில் டிஸ்கவுண்டிங் ஆப்ஷன். ஓகே, இந்த வித் கோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இது பில் டிஸ்கவுண்டிங் ஆப்ஷன். இந்த வித்தவுட் ரிகோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஃபேக்டரிங். ஓகே, ஸோ அப்போ இது முடிஞ்சு. இந்தியாவில் எப்படி இந்த ஃபேக்டரிங்கை ரெகுலேட் பண்றாங்க? இந்தியாவில் தேர் ஹேவிங் அ ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இன் த நேம் ஆஃப் ஃபேக்டரிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 2011. ஸோ இந்த ஃபேக்டரிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 2011ல என்ன சொல்றாங்கன்னா there are 4 types of entities மட்டும்தான் இந்த ஃபேக்டரிங் பிசினஸ்ல இன்வால்வ் ஆக முடியும்னு சொல்றாங்க. யார் அப்படின்னா பேங்க்ஸ். Okay, then statutory corporation. Statutory corporation means nothing but an public sector unit, PSUs, which was formed by means of certain act. இப்போ LIC இருக்குன்னா LIC ஒரு ஆக்ட் மூலமா கிரியேட் ஆன ஒரு statutory corporation. So இவங்க இன்வால்வ் ஆகணும். Then NBFCs, which have to be obtained registration from RBI. And third thing, companies, which has to be registered under RBI under section 3. ஓகே, ஸோ இந்த 4 பிளேயர்ஸ் தான் என்ன ஆக முடியும் அப்படின்னா இன்வால்வ் ஆக முடியும். ஒன்று பேங்க் இன்வால்வ் ஆகலாம், இல்லை ஸ்டாட்யூட்டரி கார்பரேஷன்ஸ். ஸோ எல்ஐசி இது ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணும். ஓகே, எல்ஐசி சொல்றேன் இல்லையா, ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பிஸ்னஸாக அவங்களும் பண்ணுவாங்க. அதர் தென் தட் என்பிஎஃப்சிஸ் which has to be registered from RBI, and other thing is nothing but an obtained specific registration from RBI, that is companies. ஓகே, ஸோ இது ஒரு பர்சன்ஸ் இன்வால்வ் இன் இட் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. தென் இதுல இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன்ஸ் என்ன? தட் இஸ் இந்த ஃபேக்டரிங் ஆக்ட் 2011 இருக்கக்கூடிய லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா என்பிஎஃப்சிஸ் ஹோஸ் பிரின்சிபல் பிசினஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டரிங் பண்ணக்கூடியது மட்டும்தான் அவங்களோட பிரின்சிபல் பிசினஸா இருக்கும். அப்படின்னா அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணக்கூடிய என்பிஎஃப்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்க எதுல இன்வால்வ் ஆக முடியாது அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டரிங் பிசினஸ்க்குள்ள வர முடியாது. அப்படின்னா ஒரு சிட் ஃபண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க சிட் ஃபண்டுக்கான மேஜர் பிசினஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் பிரீமியம் கலெக்ட் பண்ணி அது மூலமா மணி ஜென்ரேட் பண்ணி அதை மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல கொடுக்கறது தான் ஒரு சிட் ஃபண்ட் கம்பெனியோட ஒர்க். இந்த சிட் ஃபண்ட் கம்பெனி ஃபேக்டரிங் பிசினஸ்க்குள்ள வரலாமான்னா வர முடியாது. அதுக்குன்னு தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும். அப்ப அப்படி தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ண கம்பெனிஸ்னு சோஃபார் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 என்பிஎஃப்சிஸ் தான் இருக்கு இந்தியாவில். ஸோ இதனால ஆகக்கூடிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு ரொம்ப வெரி மினிமல் பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்கு. அப்ப இதை எங்க அட்ரஸ் பண்றாங்கன்னா யூகே சின்ஹா கமிட்டிங்கிற கமிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸை ரிஃபார்ம் பண்றதுக்காண்டி கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இந்த கமிட்டி இதை அட்ரஸ் பண்ணுது. கமிட்டி அட்ரஸ் என்ன சொல்லுது, ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லா என்பிஎஃப்சிஸையும் அலோவ் பண்ணுங்க. Okay, among various other suggestions related to MSME sectors as a whole, the committee recommended that NBFCs other than those whose principal business factoring should also be permitted to carry out factoring business. அவங்களையும் அலோவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அதுக்கு ஏத்தாப்படி இப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா ரீசெண்டா ஃபேக்டரிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2021 ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வராங்க. ஸோ இதுபடி இது ரெக்கமெண்டேஷன் யார் ரெக்கமெண்டேஷன்ல பேசிஸ்னா யூகே சின்ஹா கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் தான். இதுல என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிமூவல் பிசினஸ் கிரைட்டீரியான்னு சொல்றேன் இல்லையா, இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்பிஎஃப்சிஸ் எந்த என்பிஎஃப்சிஸ் வேணாலும் எதுல ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம், which has to be registered under RBI. நோட் இட் டவுன், RBI கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இவங்க யார் இதுல தட் இஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபேக்டரிங் பிசினஸ் பண்ண முடியும். தென் இந்த இன்வாய்சஸ், தென் அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு, இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் யார் டைம் அண்ட் அகைன் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பை ரூல்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு அவாய்ட் டூப்ளிகேஷன்ஸ். ஏன்னா நான் என்ன பண்ணலாம்னா
ஒரே இன்வாய்ஸை டூப்ளிகேட் பண்ணி நான் வேற இடத்துல என்ன பண்ணிடலாம், ஃப்ளஷ் பண்ணி வாங்க முடியும் இல்லையா? அந்த டூப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இன்வாய்சஸ் எப்படிங்கிற கிரைட்டீரியாஸ் கொடுக்குது. அது போக இப்போ ட்ரட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் வந்துருச்சு. ஸோ அது மூலமா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எல்லாத்தையுமே ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இதையும் யார் ரெகுலேட் பண்றாங்கன்னா இந்த ஆக்ட் மூலமா ரெகுலேட் பண்றதா சொல்றாங்க. அதர் தென் தட் 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. மேனுவலாவும் நீங்க இந்த ஃபேக்டரிங் பண்ண முடியும். ட்ரேட் ரெசிவபிள்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்டிங் சிஸ்டம்னு ரீசெண்டா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க, அது மூலமாவும் பண்ண முடியும். வெரி ரீசென்ட்லி இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ட்ரட்ஸை தான் மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ ட்ரேட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் எதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா செர்சாய் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். இந்த செர்சாயோட ஒர்க் என்னன்னா நோ யுவர் கஸ்டமர் நார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஐடி இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ நீங்க பேங்க் கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் யாரோடதுன்னா இந்த செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட், தட் இஸ் செர்சாயோட ஒர்க் தான். ஸோ இவங்க மட்டும் இவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இது எப்போ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரம் ஜனவரி 2022 இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான், நத்திங் மோர் தென் தட், ரிமூவல் ஆஃப் பிசினஸ் கிரைட்டீரியா. ஸோ இப்போ ஹூ ஆர் ஆல் இன்வால்வ் இன் தி ஃபேக்டரிங் அப்படின்னா சொல்லியாச்சு. வாட் இஸ் மேன் பை ஃபேக்டரிங் ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் நமக்கு ஆன்சர் இருக்கு. ஓகே, யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகலாம்ங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் நம்மகிட்ட ஆன்சர் இருக்கு. தென் கடைசியாக இப்போ பார்க்க போறது வாட் இஸ் மேன் பை ட்ரெட்ஸ், தட் இஸ் ட்ரேட் ரிசீவபிள் டிஸ்கவுண்டிங் சிஸ்டம். Trade receivable discounting system is nothing but an electronic platform for facilitating financing or discounting of trade receivables of MSME sectors. So factoring தான் nothing but. ஓகே, இது வெறும் எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எம்எஸ்எம்இஸ் காண்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நீ நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸோட பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்ல. ஓகே, த்ரூ மல்டிபிள் ஃபினான்சியர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது யார் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ரிசீவபிள்ஸ் கேன் பி டியூ ஃப்ரம் கார்பரேட்ஸ். எங்கேருந்து வரலாம்? கார்பரேட்ஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய டியூவோ, இல்ல ஏதாச்சும் வேற பையர் வச்சிருக்கக்கூடிய டியூவோ, இல்ல கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்க டியூவோ, இல்ல பப்ளிக் செக்டர் யூனிவர்சிட்டி வச்சிருக்க டியூவோ. யாருக்கு? டு த செல்லர். அது ஒரு எம்எஸ்எம்இ, சம் ஏபிசிங்கிற ஒரு எம்எஸ்எம்இன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவங்ககிட்ட என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அமௌண்ட், தட் இஸ் ப்ராடக்டா வாங்கியிருப்பாங்க, பட் அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. சேம் கான்செப்ட் தான். ஃபேக்டரிங்கான ஒரு எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்ம் இந்த நேம் ஆஃப் ட்ரட்ஸா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யார் இருப்பா? நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செல்லர், பையர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல். செல்லர் இங்க யாரு? ஒன்லி எம்எஸ்எம்இஸ் மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். பையர், ஸோ கார்பரேட் இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், பிஎஸ்யூஸ் இருக்கலாம், அண்ட் அதர் என்டிட்டி கேன் பார்ட்டிசிபேட் அஸ் பையர் இன் ட்ரேட்ஸ். எந்த கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியரை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும்? ஒன்னு பேங்க்ஸ், இன்னொன்னு என்பிஎஃப்சிஸ் அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். யாரு பெர்மிட் பண்ணணும்? ஆர்பிஐ தான் பெர்மிட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த ஒர்க் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான். முதல் ஒரு ஃபேக்டரிங் யூனிட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். ஃபேக்டரிங் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஒரு நாமன்கிளேச்சர், இன் சென்ஸ் ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும். ஏபிசி 1 2 5 இந்த மாதிரி ஒரு கோடு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல என்ன அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த இன்வாய்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஓகே, இது ஒரு யூனிக் கோடு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆதாருக்குன்னு ஒரு யூனிக் கோடு சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஃபேக்டரிங் யூனிட்ங்கிறது ஒரு யூனிக் கோடு. அந்த யூனிக் கோட்ல என்ன இருக்கும்னா நீங்க எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளவு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கீங்க, எவ்வளவு டீடைல்ஸ், தட் இஸ் இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே அது கிளியரா இருக்கும். ஸோ அந்த கோடை கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட்ல ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் பையரோ இல்லை செல்லரோ. நான் இத்தனை நாள் கழிச்சு என்ன பண்றேன் கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி செல்லர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இல்ல பையர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நான் இந்த டேட்ல வாங்கியிருக்கேன், இவ்வளவு அமௌண்ட் நான் இந்த டேட்ல அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அதுக்காண்டி எனக்கு அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பையர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. செல்லர் நான் இவ்வளவு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன், எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வேணும், எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி செல்லர் மார்க்கெட்ல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ரிலீஸ் பண்ண அந்த இன்வாய்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அது மேல பிட்டிங் நடக்கும். ஸோ பிட்டிங் நடக்கும் இன் சென்ஸ் நான் கம்மியான தட் இஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டு உங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதே மாதிரி வேரியஸ் ஃபினான்சியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிட்டிங்ல வருவாங்க. அதுல எது பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்குமோ அதை பையரோ செல்லரோ சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு பேமெண்ட் யாருக்கு போயிரும்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ்க்கு போயிடும். பையர் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா ஆன் டைம்ல ஹி ஹாஸ் டு பே டு தி கன்சர்ன் ஃபினான்சியர்ஸ். ஸோ இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகே, இதுல ஃபேக்டரிங் யூனிட்ங்கிற ஒரு கொஸ்டினோட வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபேக்டரிங் யூனிட்ங்கிறது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நாமன்கிளேச்சர், இன் சென்ஸ் ஒரு கோட் used in the thread for invoices or bills of exchange. Each FU represents the confirmed obligation of the corporate or other buyer, including government department and MSMEs. So financial factoring unit can be created either by MSME, seller or buyer. ரெண்டு பேர்ல யார் வேணாலும் பண்ண முடியும். Okay, so whether MSME seller would have to pay to the financier in case the buyer default in repayment and get a no. So இது யாருக்குள்ள it is an recourse action. Okay, so இது யாருக்குள்ள ஒரு ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஃபைனான்சியருக்கும் பையருக்கும் உள்ளது. எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு இங்க பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்காது. அப்ப இது மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா
they increase the credit flow for the MSME sectors. At the same time, they're giving facilities for the MSMEs to working on their own. In sense, அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னா அதர் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ண முடியும். அது மூலமா என்னன்னா எக்கனாமிக் growth நடக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்பிஎஃப்சிஸ்ல ஓவரால் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ். ஸோ மஸ்ட் ரீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டரிங் யூனிட், தென் ஃபேக்டரிங் யூனிட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 2021. ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கன்வென்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல அந்த விஷயம் பார்த்துங்க. தென் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் நான் என்பிஎஃப்சிஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேட்கலாம். இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இந்த ட்ரெட்ஸோ இல்ல ஃபேக்டரிங் யூனிட்டோ கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கு. லாஸ்ட் டைமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஸ்டின் தான், பட் இந்த தடவை வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, தென் இதோட கிளாஸஸ் முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த கிளாஸஸ் வேற ஒரு டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வித்தின் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் திஸ் செஷன். தேங்க்யூ.